Is this your first grandchild? It's her first. Boy or a girl? Girl. Little girl. Bert, can I see that baby? They know what the baby looks like. Can I see that baby? Sure. Oh, that baby is a doll. Is she cute? She's very cute. Thank you. Show her to her grandparents. You don't, Miss Eastling, you don't mind, do you? Oh, God, she's big. Look at her. Miss Eastling, God, you're the one, believe it or not, at age 18 who controls this whole situation. Do you know that? You sort of do. You control this whole situation. She'll never even know us. Who are you living with now? His sister. Does she have children? Mm-hmm. How many kids does she have? 2. And I assume you're not going to stay there forever. No. You have to get up some money and try to find a place of your own. Where are you working, Mr. Heil? I sell artwork. I make my own business. What do you mean you sell artwork? I go like to public places with a portfolio. I design tattoos. I draw framed art. Do you make a living doing that? Yes, ma'am. So why are you living with your sister? Because we're trying to save our money right now. You got some money in the bank? Not right now. So you are working, but you haven't saved any money. Are you working? Yes. Who takes care of the baby when you work? He does. So you have a job outside the house. I don't like being home. What kind of work do you do? I work at McDonald's. Miss Eastling, you're a very attractive young girl, very articulate, and I think you're bright. Now, this is not a disparaging remark against McDonald's, but you don't want to work at McDonald's forever. What do you hope for yourself? I just want to finish school. Are you in school now? No. Do you know, for many years, Miss Eastling, before I took my current job, I was a judge in the family court in New York. And I think probably over the 15 years that I was a sitting judge in the family court, I saw hundreds and hundreds of young couples like you. And although you have the best of intentions, most of these young relationships don't have a long life. Do you know what I mean? I understand. It's very important, Miss Eastling, for your baby to have a rock. Some community that's always there, in addition to you, and to her father, but who's there for security, stability. Right now, you two kids don't have it. And it's a mistake for you, because you control it, to cut them off, because they'll be good for your baby. And that should be the unselfish thing that you feel. You made a baby at the wrong time, when you weren't ready, but unselfishly as a parent, because you are a parent now, you should know that they'll be good for your baby, to have them as backup. So don't cut them off. Do you know what I mean? This is your first grandbaby. Yes, ma'am. So you look at her and you see that she looks a little like you. Oh, yes. And that's a nice feeling. Oh, yes. Sort of makes you feel as if there's a line that goes on forever. So your daughter's young. She made some mistakes. I have a feeling that you could help her out a little bit. Some extra things that she might need. And while she and Mr. Heil are going to come by and pick up the stuff that they need, if there were some things that got destroyed, I'll take care of it. I have a feeling you will. Okay. Miss Eastling, you do me a favor? Let your folks spend a little time with you and the baby today? You spend some time with them a little bit today? Let them spend some time with their granddaughter? That would be the right thing to do. All right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Thank you. That's all. Hey guys, আসসালামু আলাইকুম। তো সবাই কি অবস্থা, কেমন আছেন? তো আজকে ভাবছি যে কিছুটা সময় আপনাদের সাথে আড্ডা দিয়ে যাই। তো রাতে ডিউটি শেষ করে এখন আমরা রুমে যাচ্ছি। তো ভাবলাম ছোট একটা মিনি ব্লগ করে আপনাদের মাঝে দিয়ে দিই। তো সবাই কেমন আছেন, কি করতেছেন? তো এখন আমি যাচ্ছি রুমের দিকে। এই যে আমাদের কোম্পানি ওই সাইটে, ওই যে দেখা যাচ্ছে কিনা তা জানি না। তো যাই হোক, যাইতেছি এখন আমরা। তো মালয়েশিয়া, এটা হচ্ছে আমাদের কুয়ালালামপুরের ভিতরে বুকেট পিন্তাং। তো সবাই কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনারা কোন জায়গা থেকে আমার ভিডিওগুলো দেখেন।
দেখেন মালয়েশিয়ার ভাই রাস্তাঘাটগুলো কত সুন্দর। এই যে দেখেন ভাই মালয়েশিয়ার রাস্তাঘাটগুলো কত সুন্দর, রাস্তাঘাটে একেবারে ফুল ক্লিন, রাস্তাঘাট সাইডে কোনো ময়লা আবর্জনা কোনো কিছুই নাই, সব কিছুই ক্লিন করা আছে। তো এটা হলো মানে উন্নত রাষ্ট্র, উন্নত দেশ। দেখছেন কত ডিসিপ্লিনভাবে মানুষজনগুলো চলাফেরা করে। এই যে দেখুন, আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, ওই যে দেখুন এখানে সকাল হয়েছে, একজন এসে রাস্তাগুলো পরিষ্কার করার কাজে নিয়োজিত হয়েছে। তো এখানে প্রত্যেক দিনই মানে সকালে বিকালে রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য আসে মানুষজন। তো এখন দেখেন আমাদের এই যে কিছু কুত্তা আছে এখানে, তো এই কুত্তাগুলো আমাদের যাওয়ার সময় আমাদের মানে একটু ডিস্টার্ব করে। আমি যখন অফিসে যাই, কাজের এখানে যাই, তো এই কুত্তাগুলো আমাদের ডিস্টার্ব করে। এখন এদেরকে একটু মারা হবে কিংবা সাইজ করা হবে। এই যে দেখেন এই কুত্তাগুলো সেই একারে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভাই। তো কুত্তাগুলো দেখেন। আর এখন দেখেন গাছের ভিতরে আম হইছে, এই যে গাছের ভিতরে আম হইছে, এই যে এখানে থাকে কুত্তাগুলো। ওই যে অনেকগুলো কুত্তা আছে এখানে, অনেকগুলোই কুত্তা আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন গাছে অনেক ফুল ফুটছে, অনেক সুন্দর। এখন দেখেন অসময়ের ভিতরে এখন গাছে আম দেখতে পাচ্ছেন কিনা তো জানি না। এই যে গতকাল রাতে যখন অফিসে আসছিলাম, তো সে সময় অনেক বৃষ্টি হয়েছিল, বৃষ্টির জন্য ভিজে গেছিলাম। তো আমরা সবাই ছাতা এগুলো ব্যবহার করছিলাম। অনেক ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল। এখন বাংলাদেশ কিংবা ইন্ডিয়াতে কোনো জায়গায় ঝড় বৃষ্টি হয়েছে কিনা সেটা তো বলতে পারবো না। তো সবাই কমেন্ট করে জানাবেন যে ইন্ডিয়া কিংবা বাংলাদেশে কোনো জায়গায় বৃষ্টি হয়েছিল কি গতকালকে। তো দেখতেই পাচ্ছেন মালয়েশিয়াটা কত সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল মানুষের। দেখেন যে এই যে একই একটা জিনিস দেখবেন, একই সেম ডিজাইনের দুইটা বিল্ডিং। এই আম গাছটার জন্য দেখা যাচ্ছে না। তো সবাই দেখেন যে আম গাছে কতগুলো আম ধরছে। এখন তো মানে আমগুলো পাওয়া যায় না। আর এখানে মালয়েশিয়ার ভিতরে সকল ফলগুলো 12 মাসই পাওয়া যায়। তো ওই যে দেখেন দুইটা বিল্ডিং, দুইটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে। রাস্তা কত বড় রাস্তা দেখছেন। তো যাই হোক, ভিউটা অনেক সুন্দর। নষ্ট হয়ে গেছে 1 ঘন্টা কম পড়লে। এই যে দেখেন রাস্তাঘাটগুলো কত সুন্দর। সকালবেলায় একবার পুরো রাস্তাটা ফাঁকা, একটু পরে এই রাস্তা দিয়ে ওই সাইড থেকে এই সাইডে পার হওয়া যাইব না। তো দেখেন মালয়েশিয়ার ভিতরে আমরা যেমন একটা গাড়ি কিনলে রাস্তার সাইডে রাখতে ভয় করি, তো দেখেন কোটি কোটি টাকার গাড়ি, কোটি কোটি টাকার সম্পদ সব রাস্তার সাইডে ফেলানো আছে। তো দেখেন একটা যে আমরা যে ছোটোবেলায় মিস্টার বিন কার্টুন দেখতাম না, মিস্টার বিন কার্টুনের সেই গাড়িটা এখানে ফালায় রাখছে, যদিও গাড়িটা অনেক দামি। তো গাইস এই যে দেখুন, যাইতে যাইতে আমাদের রুমের একটু এই সাইডে একটা দোকান পেয়েছি। দোকানের নাম হচ্ছে এই যে আফসান মিনি মার্কেট। তো এখানে আসার পরে যারা মালয়েশিয়াতে থাকেন এই মেশিনটা তো চিনেন। তো এই মেশিনটা কী মেশিন তো সবাই কমেন্ট করে জানাবেন। আর এটা হচ্ছে বাংলা দোকান, এখানে সকল প্রকার সব কিছুই পাওয়া যায়। তো আর এরই সাইডে আছে একটা ইন্ডিয়া রেস্টুরেন্ট আছে। এখানে অনেক মানে মজাদার সুস্বাদু খাবার পাওয়া যায়। এখানে বিশেষ করে ইন্ডিয়া থেকে মানুষ যারা আছে তারা এসে খাওয়া দাওয়া করে। তো এখানে বাঙালি যারা আছে খুবই কম যায়। আর এই যে দেখতে দেখতে আমাদের রুমের এরিয়া চলে এসেছি। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে বড় বড় বিল্ডিং, এই যে এই মাথা থেকে ওই মাথা, এইগুলোর ভিতরে আমরা থাকি। তো আমার রুম হচ্ছে ওই সাইডে, একটু পরে দেখা যাইব। আমি এখন ওই পর্যন্ত যে পৌঁছাই নেই। তো দেখুন। তো গাইস এই ছিল আজকের মিনি ব্লগ। তো সবাই ভিডিওটা লাইক করে শেয়ার করে দিবেন। তো জানি এই যে কেমন জানি একটা হয়েছে, তো সবাই মানে ভুলগুলো নেবেন না। এখানে একটা জিনিস দেখেন যে এই সাইডে এটা হলো আমাদের রুমের সামনে। এই রুমের সামনে দেখুন এখানে একটা বড় একটা স্টেডিয়াম তৈরি করছে। এখানে স্টেডিয়ামের কাজ চলতেছে আজকে দীর্ঘ
6 মাস 7 মাস ধরে স্টেডিয়ামের কাজ চলতেছে। তো এখানে স্টেডিয়ামটা হলে অনেক ভালোই হইব। তো যাইতে যাইতে দেখুন মালয়েশিয়াতে রাস্তার সাইডে কত কবুতর দেখছেন, শুধু রাস্তার সাইডে কতই কিছু আছে। তো গাইস দেখতে দেখতে রুমের সামনে চলে এসেছি। তো যাই হোক আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে অন্য কোনো মিনি ব্লগে। জাস্ট এটা ছিল আপনাদের একটা ইভেন্ট দেওয়ার জন্য, মজা দেওয়ার জন্য, কেউ ভিডিওটা সিরিয়াসলিভাবে নেবেন না। তো যাই হোক এই যে আমাদের রুম, এটা হচ্ছে আমাদের রুমের সিঁড়ি, এইখান দিয়ে নিব দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আমার রুম হয়েছে 6 তলার উপরে, 6 তলার উপরে। তো আমি এখন রুমে যাইব। তো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সবাইকে আল্লাহ হাফেজ।